नमस्कार जय जगन्नाथ जय बाबा बराल बालुकेश्वर पुणी एक वीडियो को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आपण मैंने केमिति अच्छा आशा कर समस्ते भलर थे आउ खुशी थे। चलतु आज भिडियो स्टार्ट करिया। भिडियोटी तो आपण मैंने थंबनेल देखि जानी सारी भिडियोटी कहाँ ऊपर जाऊँगी आउ कौ जिलू कौ जगार जाऊँगी से सब तो आपण मैंने जानी सारी। खबरटी मत 3 दिन है आसिक पहुँचला कहानीर सक्सेसटी किंतु मत टे फांका होता कहवाई से कहीपार नी। मिनिमम 4-5टा सक्सेसर कहानी आसिक पहुँची कार कार केते जल्दी होती कौन होती से तो आप सब वीडियो जनाऊँगी। एवं टे वीडियो बन पारनी कहीं समय हो पारना से कहार सक्सेस वीडियो कहीपार नहीं। किंतु आज आशा अच्छी जनकर कही शोई पड़ी कहीं राति आसी 12टा बजला सब तो समय दे होनी। आज चलतु आगे भिडियोटी स्टार्ट करिया। भिडियोटी कौन कौथि पाई होइथिला निज मनर मनीष को पाइबा पाई स्त्री 7 राति मशान ले सोई जाइथिले। कहीं एटा मो थंबनेल देछि ताहार भी किछि रहस्य अछि आउ किछि कहानी मध्य अछि जो कहानी कि मु आस्ते आस्ते जनइबी। कहानी कौन ना निज स्त्री स्वामी स्त्री भितर फाटक सृष्टि है। स्त्री बहुत कष्ट करता किंतु स्वामी स्त्री कतु मन भरी सारा अन्य आड़ को पलि जाइथिला। जो स्त्री बहुत टंका खर्च करी शेष गुणी टुणी पाखु जाई गुणी टुणी वाला जहाँ कहले गुणिया माने से उपाय करी जाइए मशान ले शोला 7 दिन 7 राति दिन तो नुह 7 राति संध्या हम जाइए शोब उपास भोके ना पानी नब ना सांगे टर्च नब ना कौन कि नब। कहानी भारी हृदय विदारक थिला। जेतिकी से कांदी कांदी कहूला भारी कष्ट भी लगुला। दीर्घ 15 दिन तलर घटना ये एबे किंतु 3 दिन है फोन करता कि सक्सेस हो सारी जो पूजा रे आउ कौन कौन पूजा कर कौन ना। चलते आज भिडियो स्टार्ट करिया। कहानी हूँ 8गड़ माँ चर्चिंगा पाखु 22 किलोमीटर घर नयागढ़ आड़े जावाई घर 22 किलोमीटर सेठू जा नयागढ़ बाहर जीव फतेगढ़ राम मंदिर जो से सब जिनस सेठ जो रास्ता अच्छी से साइड जा बाहर जीव भितर प्रेम संपर्क माने कॉलेज बेलू होता। कॉलेज बेलू है आस्ते 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 प्रेम संपर्क माने शारीरिक संपर्क रे परिणत है। शारीरिक संपर्क एते मात्रा रे है से जो झीटी प्रेग्नेंट होगा। प्रेग्नेंट है 2 जन भाभी 2 जन फेरार होगले हैदराबाद गोटे झीटी है। झीटी हबार ये किसी दिन रही रहिला खर्च जेहेतु बढ़ला बहुत से स्वामी स्त्री पूरा एक मन नहीं चलुले। खाइबा खाइबे ना उपास रे पानी पी शोबे किंतु कथा तो सैया नुह मुझे आड कली कहीं जिते जहाँ हो से 2 जन एकाठी थे दीर्घ 3 वर्ष काल एकाठी थे। तापर से पैसा टे सर्ट पड़ा कहीं रोजगार कमीगला एसबू कमीगला से सीधा घर को पलि आसते घरे मिनिमम 2 ରୁ 3टा मास जाइए जहाँ सब पैसा आने सब खर्च करदे। तापर भाभी चिंती हेले आम गोटे दुकान करवा जो दुकान कि ग्रोसरी दुकान करवा तुम ये बस आड़े मुझे तुमको छाड़ी ना मो आखि आगे रो जहाँ जी हम आम चलीजा झील तो आस्ते आस्ते बड़ हम तार भी खर्च हम सेगुरा धरले हम कि एमती भितर कथा है गोटे केबिन टी पकड़े। केबिन टी पकड़ा भर ग्रुप किस्ती आपण मैंने तो जानी गाँ गंडार ग्रुप किस्ती सब थाए। ग्रुप किस्ती करी से दुकान टाक आरंभ कले। दुकान आरंभ कर बेपार भी ठीक ठाक आस्ते 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 चलला। चलिए भितर पुअर माइंड रे कौन आसला से माइंड रे ये आसला झीटी जो बाहला प्रथम जहाँ जमी देखा जहाँ भी देखा सुंदर कहीं सी जिते भल पाई देखी जा भल पाई ना। किंतु ये जो आसी हैदराबाद रहिले मिनिमम ना हैदराबाद जाकि घरे रहिले दुकान देले 3 मास पर मिनिमम 7 ରୁ 8 मास जाइए
ତାର ଗୋଟେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା ଝିଅଟାର, ସେ ଟିକେ କଳା ପଡ଼ିଗଲା, ଦେଖି ପୁରା କଳା ପଡ଼ିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ପୁରା କଳା ପଡ଼ିଗଲା, ୟା ମାଇଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଚାଲିଲା କ'ଣ ନାହିଁ ସେ କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାଇଥିଲା ସେଠି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗାଁରୁ ଗୋଟେ ଭାଉଜ ହିସାବ ହେବ ତାର, ସେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେ ତା ଦୋକାନକୁ ଏମିତି ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ପିଇବା ପାଇଁ ଆସେ, ସେଇଠି ଥଣ୍ଡା ପିଇବାକୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ ନମ୍ବର ଦିଆ ନିଆ ହେଲା। ନମ୍ବର ଦିଆ ନିଆ ହଉ ହଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ଭିତରେ ରାତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ପଳାଏ। ତା ସହିତ ବି ସେମିତି ଫିଜିକାଲ ରିଲେସନ୍ ରଖେ, ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିଲା, ତା ସ୍ୱାମୀ ବି ଜାଣିଲା। ତା ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିଲା ଯେତେବେଳେ ଏ ଝିଅଟାକୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ଡରିକି ରହିଛି ବୋଲି କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏବାରେ ୟା ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଜାଣିଲା। ୟା ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଲା ତ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ଭିତରେ ସେ କହିଲା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ତୁ ଯଦି ଏମିତି ଭାବିବୁ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବି, ପୁଣି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପଳେଇବି, ତୋର ଦୋକାନକୁ ସମ୍ଭାଳିବୁ, ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ସେ ଭାବିଲା ହଁ ଦେ ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିହେବନି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୋକାନ ଯାଇ ଖୋଲିଲା। ଇଏ ଝିଅ ତାର ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ସେ ତାର ରୋଷେଇ ବସାରେ ଲାଗିଗଲା। ପୁଣି ସେ ଭାଉଜ ହିସାବ ଯିଏ ହେବ ପୁଣି ତା ଦୋକାନକୁ ଆଇଲା। ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନକୁ ଆଇଲା ସିଏ ଦେଖିଲା ସିଏ ଆସୁଛି, ସେ ଲୁଚିକି ଦେଖିଲା। ଯେତେବେଳେ ଲୁଚିକି ଦେଖିଲା ସିଏ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ଦେଲାବେଳେ ତା ହାତକୁ ଧରିକି ସେଠି ତା ହାତକୁ ଗୋଟେ କହିବା ତ ଖରାପ ହେଉଛି, ତା ହାତକୁ କିସ୍ କଲା। ଆଉ ସେ ତା ଛାତି ପୁରା ଫାଟିଗଲା ଦେଖିକି ଦୂରରୁ। ଯେତେବେଳେ ଦୂରରୁ ଛାତି ଫାଟିଗଲା ଦେଖିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା ଏମିତି କାନ୍ଦିକି ଭୋ ହେଇକି ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ତଳେ ପଡ଼ିକି କହିଲା, ଏସବୁ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛ, ମୁଁ ଅସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲି ବୋଲି ଏମିତି କରୁଛ ନା କ'ଣ, ମୋତେ କୁହ, ନହେଲେ ମୁଁ ବିଷ ଖାଇକି ମରିଯିବି, ତମେ ତାକୁ ବାହା ହେଇକି ରହିବ, ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ୟା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଝଗଡ଼ାହାଣ୍ଟି ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଦେଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀ, ଝଗଡ଼ାହାଣ୍ଟି ବହୁତ ହେଲା ପରେ ଆଉ ପୁଅଟା ଆଉ ଆଗ ପଛ ନ ଭାବି ସେ ଯେଉଁ ଭାଉଜ ହିସାବ ହେବ ଯିଏ ତାକୁ ନେଇକି ଫେରାର ହେଇଗଲା। ତାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଫେରାର ହେଇଗଲା, ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିଲା। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବି ମାଇଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହିଲା, ଖାଇଲେ ଖାଉଛି ନହେଲେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ତ ଜାଣିଛି, ତା ଆଖି ଆଗରେ ନେଇକି ପଳେଇଛି, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବା ଖୋଜିବ ନା କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ପୋଲିସ ଥାନା କୁଆଡ଼େ ଯିବ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ନାହିଁ। ସେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି କହିଲା। ତା ସ୍ୱାମୀଟାକୁ ଯାହାକୁ ନେଇଗଲା ତା ସ୍ୱାମୀ ସହିତ କଥା ହେଲା, କହିଲା ମୁଁ ବି ତାକୁ ଡରିକି ରହୁଛି, କିଛି କହିପାରୁନି, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ଥାନାରେ କେସ୍ ଫେସ୍ କଲେ, ତଥାପି କିଛି ଖୋଜ ଖବର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଯାଇକି ମାନସିକ କଲେ ବରାଳ ବାଲୁଙ୍ଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ। ସେଠି କାଳେ 10,000 ରୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ମାନସିକ କଲେ। ସେଠି ଆଡ଼ୁ ଯେଉଁ କାଳସର୍ପ ପୂଜା ଏଇସବୁ ପୂଜା କରିକି କାଳେ ଫାଷ୍ଟ 15,000 ନେଇଥିଲେ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନନାଙ୍କ କତିରେ କଲେ, ସେ କାଳେ 10,000 ଟଙ୍କା ନେଇଗଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ନନାଙ୍କ କତିରେ କଲେ ମାନସିକ ବସିବାକୁ, ସେ 700 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳିଲାନି। ଯେତେବେଳେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୁଣି ଟୁଣି କତିକି ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଗଲା ମଧ୍ୟ ଗୁଣି ଟୁଣି କତିକି ଯେତେବେଳେ ଗଲା, ଗୁଣିଆ ଗଲା କହିଲେ କୁକୁଡ଼ା ବଳି ଖାଇବେ, ଆଉ ବୋଦା ବଳି ଖାଇବେ, ଏଇସବୁ ବଳି ଫଳି କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଦି ନିଅ ପିନ୍ଧିବ, ସେ ଯଥାଯଥି ତମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି। ଏମିତି ବହୁତ ଠୁକୁରୁ ମୁକୁରୁ କରିକି ସୁନା ଗହଣା ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ବନ୍ଧା ଛନ୍ଦା ପକେଇ 50,000 ଟଙ୍କା ଗୁଣି ଟୁଣି ପଛରେ ସାଇଲା। ଗୁଣି ଟୁଣି ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ବରାଳ ବାଲୁଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପାଖରେ ଯାଇକି 50,000 ଟଙ୍କା ସାଇଲା। ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସବୁଆଡ଼ୁ ହାର ମାନିକି ବସି ପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା। ମୋ ନମ୍ବର ଦିନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦିନେ ତା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ତ ପ୍ରାୟ କାହା କତିକି ଯାଉନି, ତା କତିକି ଯାଇଥିଲା। ଯାହାର ଦରକାର ହେଉଛି ତା ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଯେତିକି ରିଏଲାଇଜ୍ କରିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅତି ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ହିଁ ଯାଉଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ। ତାପରେ 2-3ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ସାରା ରାତି ଦେଖିଛି କାଳେ ସବୁ ଯାକ ଭିଡ଼ିଓ। ସକାଳେ 7ଟା 7:30 ଭିତରେ ଫୋନ୍ କଲା। ଫୋନ୍ କରିବା ଭିତରେ ମୋତେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କାନ୍ଦି କହିଦେଲା, କହିଲା ହଁ ଆଉ ମୁଁ କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଗୁଣିଆ ତା ଭିତରୁ କୌଣସି ଗୁଣିଆ ତା ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିନଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ତ ସମାନ ନୁହନ୍ତି, କାହା କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ମୁଁ କାହାଣୀରେ ଶୁଣିଛି ଗୁଣି ଟୁଣି ମାନେ ଏଇ ଜଣେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, ତାକୁ କେଉଁ ମା ଲାଗନ୍ତି ଯେଉଁ ଆସନ୍ତି ମା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଠେଇଁ, ସେ ସବୁ ସତ କଥା କୁହନ୍ତି। ତା ସ୍ୱାମୀ ସେ ଝିଅଟାକୁ ଡାକୁଥିଲା କି ତୁ ପୁରୀ ଷ୍ଟେସନ ଆସେ, କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ କଥା ହେବା। ଆରେ ତା ଘର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ସେ ଡାକୁଛି ଗୋଟେ ଜାଗା ପୁରୀ ଷ୍ଟେସନ। କାହିଁକି ଡାକୁଛି ନା ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଡାକୁଛି। ଆଜିକାଲି ସବୁ ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲାଣି ସେମିତି। ସେ ଯେଉଁ ଗୁଣିଆଟି କହିଲା, ଆଉ ଜଣେ ଗୁଣିଆ କହିଲା 7,000 ଟଙ୍କା ନେଲା। ଯେଉଁ 7,000 ଟଙ୍କା ନେଲା ତାକୁ କହିଲା ତୋ ପାଇଁ 7 ଦିନ ଯାକ ଏଇଠି ପୂଜା ହେବ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଭୋର 5ଟା ଯାଏଁ ପୂଜା ହେବ। ତେଣୁ ସତ କେତେ କହିଲା କେତେ ମିଛ କହିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, ସିଏ ବି ଜାଣିନି।
7,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲା ବୋଲେ ଏଠି ପୂଜା ହେବ, ତୁ ଯାଇକି ମଶାଣିରେ ଶୋଇବୁ। ତ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବୁ, କବାଟ ଦେଇ ତାଲା ପକେଇ ଦେଇକି ପଳେଇବୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା 7:30 ବାଜିବ, ଯାଇକି ମଶାଣିରେ ଶୋଇବୁ। ଆଉ କିଛି ନେବୁନୁ, ଯେଉଁଠି ଶବ ହେବ ତାଙ୍କର ସମାଧି ହେଇଥିବ ତାରି କରେ ଜାଗା ଥିଲେ ସେଇଠି ଶୋଇବୁ। ଯେତେ ଯାହା ଭୂତ ପ୍ରେତ ଆସୁ ସବୁ ଅଣଦେଖା କରିବୁ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀକି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଅଣଦେଖା କରିବୁ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଫେରି ଆସିବ। ଗୋଟେ ରାତି ଗଲା ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଡର, ଭୟାନକ ଡର ଲାଗିଲା। ମଶାଣିରେ ଶୋଇବ, ଗୋଟେ ଲୋକ ପୋଡ଼ା ହେଉଥିଲା ସେଦିନ ସେ ଶୋଇଛି, ବହୁତ ଡରି ମରି ଶୋଇଛି। କୁକୁର ଶିଆଳ ସବୁ ଉପର ମୁହାଁ ଭୁକୁଥାନ୍ତି, ଶିଆଳ ଗୁରା ଆସୁଥାନ୍ତି କାମୁଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଝିଣି ଦେବା ପାଇଁ ଇଏ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ବାଡ଼ିରେ ଧରି ଗୋଡ଼ାଏ, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛି। ସାରା ରାତି ବସି ଆଖିରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା କପଡ଼ା। ତେଣିକି ଭୂତ ପ୍ରେତକୁ ଦେଖିଲେ ବି ସିନା ହାର୍ଟ ଫେଲ୍ ହେବ, କାହାକୁ ଦେଖିବନି, କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଦେଇ ବସିଲା। କେତେବେଳେ କେମିତି ମାନେ କଳା ଚଷମା ପିନ୍ଧିକି ବସେ। 7 ରାତି ଯାକ ବସିଲା ପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳିଲାନି। ହାତ ଟେକିଦେଲା, କହିଲା ବିଷ ଖାଇଦେବି, ଆଉ ଏ ଜୀବନ ରଖିଲେ ତ ସିନା ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା ହେବ, ବିଷ ଖାଇଦେବି, ଶେଷରେ ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯିବ। ତାପରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ଦେଖିଥିଲା 4ରୁ 5ଟା ଭିଡ଼ିଓ, ତାପରେ ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବି କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ସେଇ କଥା କହୁଛି, କାହାର କି ଏକର ସେକର କଥା କହୁନି କି କହୁନି ମୁଦି ପିନ୍ଧ 15 ଦିନରେ ଫେରିବ, ଏଇଟା କର ସେଇଟା କର ସେଟା ଲେଖ ଫେରିବ, ଏଟା ଲେଖ ଫେରିବ। ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ହିଁ କଥା କହୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ସେଇ ଗୋଟିଏ ହିଁ ପୂଜା ହେବ, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପୂଜା। ତାର କିଛି ଗୁଡ଼ିଏ ନିୟମ ଅଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛି, ତୁମକୁ ବି ମାନିବାକୁ କହିବି। ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ କହିଥିଲି, ସିଏ କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସ ତ କରିବନି ଆପଣମାନେ, 15 ଦିନ ତଳର ଘଟଣା। ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି 2ଟା ସୋମବାର ଯାଇଛି, 3ଟା ସୋମବାର ବେଳକୁ ସିଏ କାଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହାଣ୍ଡି ଲାଗିକି ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଟୋକା ସହିତ ପଳେଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଛି, ଇଏ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଛି ଘରକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲା ପରେ ଭୁଲ ଭାଲ ମାଗିଛି, ଆଉ କି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ସୁନାକୁ ହରାଇକି ମୁଁ ପିତ୍ତଳକୁ କହୁଥିଲି ଭଲ ବୋଲି। ରୂପରେ କ'ଣ ଅଛି, ଯିଏ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ଗଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଘରେ ପୁରେଇକି ରାସଲୀଳା କରୁଛି, ସିଏ ତାକୁ ନେଇକି କ'ଣ ସଂସାର କରିବ ମଣିଷ। ଏଇସବୁ କଥା ଆସିକି କାନ୍ଦି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରେ କହିଲା, ଆଉ ଯାହା ହେଲା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଆଉ ମୋତେ ଏବେ ଆପଣେଇନେ। এইসବୁ କହିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ 2ଟା ସୋମବାର ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତ ରହିଲାଣି 5ଟା ସୋମବାର, ତାଙ୍କର ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯିବ। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିପାରିଲେ କେତେଟା ସୋମବାର ଭିତରେ ଠିକ୍ ହେଲା, କାହାଣୀଟି କ'ଣ ଥିଲା, ଏବେ କ'ଣ ହେଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତାମତ ଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବାବା ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର।